sir. Yes. This is Professor R. Surendran from Government College of Technology. Now I am having Gopalakrishnan along with my technical champion along with me. So he is going to present the topic. Yes, sir. Sir, next PPT பார்க்கலாம் sir. Share your. Sir. Yes. Jnana Prakash வந்திருக்கார் போல இருக்கு. Permit பண்ணிட்டீங்களா? Yes sir. Okay. Yes sir. Now you can proceed. Yes sir. Sir, buoyancy and flotation part 1 theory part video sir. Thanks to our mentor Professor R. Surendran sir. Thank you sir. Sir, first question sir. The following terms related to floating bodies: center of gravity, meta center, weight of the floating body, and buoyancy force. G is above M, G and M coincide, and G is up below M, and buoyancy force is greater than weight of the object, sir. Okay, சூப்பரான क्वेश्चन. இந்த क्वेश्चन வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन. இது வந்து क्वेश्चन ப்ரோன் ஜோனும் கூட. இத பாத்தீங்கன்னா வந்து மெதந்தா மெட்டா சென்டர். என்ன அர்த்தம்? சார் மெதந்தா மெட்டா சென்டர். சரியா? அப்ப மெதந்தா மெட்டா சென்டர்னா ஃப்ளோட்டிங் பாடிக்கு வரும் அப்படினு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ளோட்டிங் பாடினா அப்ப வந்து மெட்டா சென்டர் G சபோ M அப்படினா G மேல போய்ட்டானா அது அன்ஸ்டேபிள். அப்ப A க்கு 2. A க்கு 2னா முடிவா வருது. அவ்வளவுதான். அது A மட்டும் தான் கம்ப்யூட்டர் G லாக் பண்ணிருக்காங்க. A க்கு 2. G and M கோயின்சைட்னா நியூட்ரல். அப்ப 4. 2 4னா டெல்லி. C க்கு 1. C G is below na வந்து stable equilibrium. FB greater than W na அது வந்து floating body. ஒரு floating body வந்து buoyancy force வந்து weight விட அதிகமா இருக்கணும். ஏன்னா வந்து weight வந்து அதிகமா இருந்தா மூழ்கிடுவோம். மிதக்கணும்னா what is the condition for floating body அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா buoyancy force weight விட அதிகமா இருக்கணும். அவதான் தூக்கி பிடிச்சிருக்கோம். அதங்க அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி பிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, சூப்பரான விஷயம். அந்த 4வது ஆப்ஷன் வந்து சும்மா நச்சுன்னு இருக்கு. பயான்சி வந்து வெயிட் விட அதிகமா இருந்தாதான் மிதக்கும் அப்படின்றது ஒரு சூப்பரான கான்செப்ட். எஸ், நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. டெல்லியா? நைஸ். எஸ் சார். மெட்டா வாசிங்க. Sir, second question sir. Consider the following statements. The metacentric height of the floating body depends on directly on the shape of its waterline area, on the volume of the liquid displaced by the body, on the distance between the metacenter and center of gravity, on the second moment of waterline area, sir. Okay. Jnana Prakash, ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன் லாக் பண்ணுங்க. ஆப்ஷன் B sir. Okay, ஆன்சரை பாத்துருவோம். Correct sir. The metacentric height depends on the volume of the liquid displaced and the distance between the metacenter and center of gravity. Okay, மேல ஆப்ஷன் போங்க. சோ என்ன அப்படினா distance between 3 வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடும். சரியா? ஆமா சார். Volume of the liquid displaced second moment of water line area மட்டும் யோசிக்கணும். அதுல volume of liquid displaced by the body அப்படிங்கறத சொல்றான். Okay, next. Yes sir. Sir, அடுத்து a large metacentric height in a vessel improves stability and makes periodic time of oscillation longer, impairs stability and makes periodic time of oscillation shorter, has no effect on stability or the periodic time of oscillation, and improves stability and makes the periodic time of oscillation shorter. ஞான பிரகாஷ் செச்சோம் லாக் பண்ணுங்க. ஆப்ஷன் டி. Option D, improve stability. Yeah, large metacentric large stability, shorter
Make the periodic time of oscillation shorter. ஷார்ட்டரா லாங்கா கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு சார். சரி டி பாத்துருவோம். தான். ஆப்ஷன் டி லாக் பண்ணிருக்காரு. So increase the metacentric height, stability நல்லா தான் பண்ணோம். Increase in metacentric height, reduce the time period. ஏன்னா metacentric height கீழ இருக்கனால time period குறையும். டைம் பீரியட் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். எஸ் சூப்பர். கம்ஃபர்ட் குறையும். ஆமா கம்ஃபர்ட் வந்து குறையும். ஏன்னா வந்து டைம் பீரியட் ரோலிங் reduced. Yes, sir. Yes, next. Sir, to increase the stability of an empty ship, ballast are loaded at the bottom level. The ballast increase the weight of the ship. Okay. சண்முகம், சுந்தரம், ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன் லாக் பண்ணுங்க. சொல்லுங்க சார். பி சார். Option B. Shall we see the answer? Yes, sir. Yes, முன்னாடி Correct, sir. முன்னாடி increase stability வந்து ballast வந்து bottom levelல ஆட் பண்றாங்க. ஓகே, ballast ஆட் பண்ணா increase the weight of ship. Okay, next. Yes, sir. So next, consider the following statement. Filling up a part of the empty hold of a ship with ballast will reduce the metacentric height, lower the position of center of gravity, elevate the position of center of gravity, and elevate the position of center of buoyancy. Nana Prakash, you can answer now. Option D. Delhi 2 and 4. Lower the position of Option D, sir. Okay, Delhi, yeah, okay. Papa, answer பாத்துறோம். Okay. Correct, sir. Metacentric height does not depend on the ballast. Lower the position of the center of gravity. Elevate the position of center of buoyancy. Does not depend on the ballast. Metacentric height வந்து சார்ந்து இருக்காது. ஆனா center of gravity வந்து குறைக்கும், center of buoyancy ஏத்தும். Elevateனா வந்து தூக்கும். Elevate சார் மேல போகும் சார். ஆமா, buoyancy மேல தூக்குது. TG பாயிண்ட் கீழ வந்துரும் சார். P பாயிண்ட் மேல போடும் சார். buoyancy மேல தூக்குது, center of gravity கீழ இறக்குது அப்படின்றத பாக்குறாங்க சொல்றாங்க. சூப்பர். இது முன்னாடி क्वेश्चन காட்டுங்க. முன்னாடி. எஸ். மெட்டாசென்ட்ரிக் ஹைட் சார்ந்திருக்காது. சோ அதனால வந்து 1 நம்பர் காலி. எஸ் சார். லோயர் தி பொசிஷன் ஆஃப் தி ரெண்டுமே எலிவேட் வராது. அப்ப ரெண்டுமே எலிவேட் வராது. ஒருத்தன லோயர் கொடுத்துருக்கான், இன்னொருத்தன் எலிவேட் கொடுத்துருக்கான். அப்ப நாலாவது வந்து கண்டிப்பா வரும்ன்றத முடிவு பண்ணிக்கலாம். நாலாவது வந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து இது எலிவேட் வராதுன்றனால அது லோயர் ஞாபகம். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. எஸ் சார். Stability of a free falling object is assured if its center of buoyancy lies below its center of gravity, gravity coincides with the center of buoyancy, gravity lies below its metacenter, and buoyancy lies below its. Lock any one option. Sundaram. Yes, sir. Buoyancy. Yes. Nice. Answer பாத்துங்க. C, sir. So freely falling object அப்படின்றது என்ன சொல்ல வரான் அப்படின்னு பார்த்தனா, அது வந்து இது கிடையாது, மூழ்கலை. ஸோ மூழ்காதனால அங்க பயான்சி வராது. மூழ்காதான் பயான்சிங்கிற ஒரு பேச்சே வரும். மெதந்தா மெட்டா சென்டர், மூழ்குனா பயான்சி. எஸ் சார். ஓகே. ஸோ அதனால சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி லைஸ் பிலோ த மெட்டா சென்டர். சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி என்னைக்குமே கீழே இருக்கிறது தான் நல்லது. சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி என்னைக்குமே கீழே இருக்கிறது தான் நல்லது. சோ அதனால அது கீழே இருக்கு. சரியா? மெட்டா சென்டர் மேல இருக்கு. ஓகே சார். ஃப்ரீ ஃபாலிங் பாடினா ஆசிலேட் ஆகும் சார். அதனால தான் சார் மெட்டா சென்டர் இருக்கு. அதான் ஆசிலேட் ஆகும்னா நம்ம ஃப்ரீ ஃபாலிங்னா மேல இருக்குன்னு தெரிஞ்சா போதும். ஆசிலேட் ஆகும் அப்படின்றது மூழ்காது அப்படின்றது வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கணும். ஓகே சார். ஆசிலேட் ஆகும். ஆனா மூழ்கி போச்சு, மூழ்கிட்டு ஆசிலேட் ஆனா ஒத்துப்பியா? இல்ல சார். அது ஆசிலேட் ஆகணும்ன்றத விட அது மெதக்கணும். மெதந்தா மெட்டா சென்டர், மெதந்தா மெட்டா சென்டர் அப்படின்றது ஞாபகம். மெதந்தா மெட்டா சென்டர், மூழ்குனா சென்டர் ஆஃப் பயான்சி. சோ அந்த விஷயத்துல இங்க பயான்சி வராது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம்.
சரியா? Yes, sir. ஓகே, நைஸ். அடுத்தது Sir, next question, sir. Center of pressure, center of gravity, center of buoyancy, and meta center, sir. அதோட definition கேட்டுருக்கோம். Yes, sir. என்ன சொல்றாங்க? Sir, center of இது ஞானப்பிரகாஷ். மெட்டா சென்டர்னா ஆப்ஷன் 2 வரும் சார். டிக்கு 2. அப்படின்னா ஏசி சார். ஏசி 2 இருக்கு. டிக்கு 2னா சென்டர் ஆஃப் பிரஷர். சென்டர் ஆஃப் பிரஷர்னா வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஒன்னு வந்து சிக்கு ஃபிக்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு தம்பி. சென்டர் ஆஃப் பயான்ஸ்னா பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்னா வெயிட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ் லிக்விட் அது ஃபிக்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நமக்கு என்னன்னா சென்டர் ஆஃப் பிரஷர் ஏக்கு வந்து 3. ஏக்கு 3னா அப்ப ஆப்ஷன் சி. அப்ப சென்டர் ஆஃப் பிரஷர்ல ஞாபகம் வச்சுக்க கிராவிட்டிக்கு வந்து சென்டர் ஆஃப் பிரஷர் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரஷர் ஃபோர்ஸ். ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரஷர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரியா? எஸ் சார். ஓகே, சூப்பர். அடுத்தது இதுல ஒருத்தன் சென்டர் ஆஃப் பிரஷர்னா ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரஷர் ஃபோர்ஸ், சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டினா பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷனா வெயிட் ஆஃப் தி பாடி. அங்க வெயிட் ஆஃப் தி பாடி, இங்க வெயிட் ஆஃப் தி டிஸ்பிளேஸ்மென்ட். பாடினா கிராவிட்டி, டிஸ்பிளேஸ்மென்ட்னா பயான்சி. ரெண்டுமே அதே சென்டென்ஸ் தான் பாரு. பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த வெயிட் ஆஃப். வெறும் பாடின்னு வந்தா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, டிஸ்பிளேஸ் லிக்விட் வந்தா சென்டர் ஆஃப் பாயன்சி சார். ஆமா, இந்த क्वेश्चनலாம் கேட்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும். ஆஹா, சூப்பரா எழுதிரும். ஆனா பாத்தா அப்படியே வார்னேஸ் ஸ்பின் பால் மாதிரி வந்து டக்குன்னு 3 ஸ்டிக் தெரியும். இது நான் நிறைய டைம் தப்பு பண்ணிருக்கேன். நான் கிட்டத்தட்ட எத்தனை எக்ஸாம் எழுதிருப்பேன்னு உங்களுக்கு யாருக்கா தெரியுமா? எத்தனை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதிருக்கேன்? அரௌண்ட் 300 எக்ஸாம்ஸ் சொன்னீங்க சார். அரௌண்ட் 300 வந்து நான் வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும், வேலை கிடைச்ச பிறகும் எழுதுனேன். வேலை கிடைச்ச பிறகும் ஒரு 200 எக்ஸாம் எழுதுனேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 எக்ஸாம் மேல பார்த்து இது பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி கேள்வி வரும்போது ரொம்ப தெளிவா இருந்தாதான் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஒருவேளை இதுவா இருக்குமோ அப்படின்னு போடும், ஒருவேளை அதுவா இருக்குமோ அப்ப அவுட் ஆயிடும். சோ அதான் நீங்க நெக்ஸ்ட் சார். If a piece of metal having specific gravity of 13.6 is placed in a mercury of 13.6, then the metal piece will sink to the bottom. The metal piece will simply float over the mercury with no immersion. The metal piece will be immersed in mercury by half. Whole of the metal piece will be immersed with its top surface just at mercury levels. Okay, and the answer? Option A. D, sir. D. Option D. Whole of metal is immersed. ஒரு ஆப்ஷன் A சொல்றீங்க, இன்னொரு ஆப்ஷன் D சொல்றீங்க. சரி, கம்ப்யூட்டர் D கோபாலகிருஷ்ணன். ஆப்ஷன் D. ஓகே, என்னன்னா அது அப்படியே ரெண்டும் ஒரே இதுனா அது மேல கரெக்ட்டா அந்த ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் அதுவும் மெர்ஜ் ஆயிடும். டாப் சர்ஃபேஸ் ஜஸ்ட் அட் தி மெர்க்குரி லெவல். ஏனா 13.6ன்றது மெர்க்குரியோட ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டினால அது டாப் சர்ஃபேஸ் அப்படியே மேலவே இருக்கும். சோ ஆப்ஷன் டி இஸ் ரைட் ஆன்சர். மூழ்காது அப்படின்றது தெரியும். சூப்பரான கேள்வி. இந்த கேள்வி கேட்டாலே நிறைய பேர் விக்கெட் ஆயிடுவாங்க. எஸ் சார். கொஞ்சம் வந்து மூளையை வந்து கொஞ்சம் லைட்டா கசக்கணும். ஆமா, லைட்டா கசக்கனாதான் வந்து அது ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்ல இருக்கு அப்படின்றது தெரியும். இது என்னன்னா நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா யூ ஷுட் ஹேவ் a habit of learning through meeting. இது வந்து லேர்னிங் த்ரூ மீட்டிங்ன்றது ஒரு கல்ச்சர். எஜுகேஷன்ன்றதே கல்ச்சர் தான். நீங்க என்னன்னா யாரோ ஒருத்தர் வந்து பாடம் நடத்துறது யூடியூப்ல பார்த்தா நமக்கு மண்டையில ஏறிடணும்னு நினைக்கிறீங்க. அதான் தப்பு. அங்கதான் உங்களுக்கு நீங்க சொந்த செலவுல சூனியம் வைக்கிறீங்க. யார் நடத்துறதையும் பார்க்க தேவையில்ல. நீங்களா என்ன பண்ணணும்? மீட்டிங் கண்டக்ட். ஆமா, மணிக்கு ஒரு முறை மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்போ ஒரு நாள் 24 மணி நேரம்னா 24 மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணணும். தூங்குற நேரம் 8 மணி நேரம் போனா கூட 16 மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணணும். ஒவ்வொருத்தரும் வந்து 16 மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணாதான் லேர்னிங் த்ரூ மீட்டிங் வந்து டெவலப் ஆகும். நான் மெத்தட் தான் சொல்ல முடியும். ஒரு குருநாதரா உங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மெத்தட் சொல்ல முடியும். ஆனா ஃபாலோ பண்றது ஃபாலோ பண்ண அர்த்தம் ஆஸ்பிரன்ஸோட. ஆமா, நீங்க ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து நல்ல இதுவா இருக்கணும். இல்ல நான் பிஸியா இருக்கேன் அப்படின்னா அவ்வளவுதான், நம்ம ஓரம் கட்டுருவாங்க. நீங்க லேர்னிங் த்ரூ மீட்டிங்ன்றது இட் இஸ் a powerful technique. நான் லேர்னிங் த்ரூ குரூப் பண்ணி நாங்களே போட்டுக்கணும் சார். ஆமா, போட்டு குரூப்ல போட்டு யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ வாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பாட்டு சங்கமிக்கும்.
மலை துளி மண்ணில் சங்கமம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் மீட்டிங்ல சங்கமிச்சாதான் வந்து நீங்க என்ன ஆவீங்க, அப்படியே ஒரு சங்கநாதம் உருவாகும். இந்த போர்லாம் இது பண்றதுக்கு முன்னாடி, போர் புரியுதுக்கு முன்னாடி சங்கு வச்சு ஊதுவாங்க. சங்கு வச்சு ஊதி சண்டையை போட போவாங்க. அப்ப அந்த சங்கநாதம் வந்து உருவாகும். நீங்க அந்த மாதிரி கல்ச்சருக்கு வரணும். நான் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் உங்களுக்கு சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நீங்க லேர்னிங் த்ரூ குவிஸே வந்து என்ன பண்றீங்க, குவிஸுக்கே நீங்க இவரு ஞானப்பிரகாஷ் கிட்ட மட்டும் 12,000 கொஸ்டின் இருக்கு. சரவணகுமார் கிட்ட 16 சார். என்னப்பா கம்மியா சொல்லிட்டேனா? 16. 16. ஆமா. சோ 16,000 பக்கம் இருக்கு சார். 16,000 கொஸ்டின் வந்து ஞானப்பிரகாஷ் கிட்ட மட்டும் இருக்கு. மிச்சம் ஒரு 12,000 17,000 சரவணகுமார் கிட்ட இருக்கு. அப்புறம் நம்ம மற்ற சகோதரர்கள் கிட்ட எல்லாம் சேர்த்து மொத்தமா 50,000 கொஸ்டின் எந்த ஆசிரியரும் உருவாக்க முடியாது. நம்ம உருவாக்கி உங்களுக்காக இது பண்ணிருக்கோம். யூஸ் பண்ணுங்க. சரியா? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாப்போம். Sir, a bucket of water hangs with a spring balance. If an iron piece is suspended into the water from another support without touching the sides of the bucket, the spring balance will show. மோகன் ராம் சொல்லுங்க பாப்பா இதுக்கான ஆன்சர். Sir, increased reading, sir. ஆன்சரை பாத்துருங்க கோபாலகிருஷ்ணன். Correct sir. The water of bucket will exert force on the buoyancy equal to volume into space, hence equal and opposite force will be exerted in box. Hence the reading of spring balance will increase. Okay. Yes sir. Water of bucket வந்து buoyancy force ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்றானுங்க. அது மட்டும் இல்லாம அது பேலன்ஸ் ஆயிடும். ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் வரனால ரீடிங் ஆஃப் தி ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்றாங்க. சூப்பர். நெக்ஸ்ட். Sir, assertion: if a boat built with sheet metal on wooden frame have an average density which is greater than that of water, then the boat can float water with its hollow face upwards but will sink once it overturns. Buoyancy force always acts in the upward direction. So இந்த கேள்வி வந்து நம்ம ஞானப்பிரகாஷ் கொடுப்போம். Float with sheet metal wooden frame average density. Option B வரும். ஓகே, நீங்க கோபாலகிருஷ்ணன் ஆன்சர் பார்த்தலாம். சார் கரெக்ட் சார். ரெண்டுமே ட்ரூ, பட் ஆனா கரெக்ட்டா. ஆமா, இன்டிவிஜுவலா வந்து ட்ரூ. அப்படினா மேல இப்படி மிதக்கும், இப்படி ஃபுல்லா இருக்கும்போது இப்படி மிதக்கும், டில்ட் பண்ணா மூழ்கிடும். அதுக்கு ஆனா பயான் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்டிங் அப்வர்டு. அது ரெண்டுத்துக்கும் தொடர்பு இல்லை. சூப்பர். நெக்ஸ்ட். வெரி குட் சார். நெக்ஸ்ட் சார், ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம் ஆஃப் a body, stable equilibrium of a submerged body, unstable equilibrium of a floating body, and unstable equilibrium of the submerged body. Sir, Shanmuga Sundaram. Stable equilibrium of floating body, meta center above the center of gravity, sir. Super, very good. Stable equilibrium of submerged body, center of buoyancy below the center of gravity. அதுவும் அப்போதான். அதாவது ஆல்வேஸ் வந்து அதுவும் அப்போதான். சரியா? சோ அதனால வந்து அது இது பண்ணீங்க. அடுத்தது 3 வரும். 3 அப்படியே ஒரு நிமிஷம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு ப்ரொசீட் பண்ண சண்முக சுந்தரம். சண்முக சுந்தரம். இல்ல சார், நான் சொல்லிட்டேன். மறுபடியும் சொல்லுங்க. There are metas unstable equilibrium of floating body வந்து meta center below the center of gravity, sir. Okay. Unstable equilibrium of body submerged body தான் சார் கொஞ்சம் டவுட். center of buoyancy below the சரியா? அன்ஸ்டேபிள்னாலே ஓகே சார். center of buoyancy வந்து கீழ போய்டும். அங்க மெட்டா சென்டர்ல போய்டும். ஸ்டேபிள்னா மெட்டா சென்டர் மேல வந்துரும். இங்க பயான்சி மேல வந்துரும். ஓகே சார். சரியா? அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா MBC அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. M னா மெட்டா சென்டர், B னா சென்டர் ஆஃப் பயான்சி, C னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. MBC ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நம்ம மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். MBC. M மேல இருக்க மாதிரி, B கீழ இருக்க மாதிரி, C கீழ இருக்க மாதிரி. சோ மெதந்தா மெட்டா சென்டர். அப்ப பயான்சி மறந்துரு. அப்ப மேல மெட்டா சென்டர் இருக்கா? அப்ப ஸ்டேபிள். மூழ்குனா பயான்சி. அப்ப மேல பயான்சி இருக்கா? அப்ப ஸ்டேபிள். அதே உல்டாவா போச்சா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மேல வந்து ஆபத்து.
சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கீழ இருக்க வரைக்கும் நோ ஆபத்து, சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மேல வந்தா ஆபத்து. ஆபத்துனா அன்ஸ்டேபிள். ஓகே 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 சார். சூப்பர். நெக்ஸ்ட். ஓகே சார். பி தான் சார். கரெக்ட் தான் சார். பி தான் சார். நெக்ஸ்ட். Sir, which one of the following is the condition of stable equilibrium of a floating body, sir? இது வந்து மோகன் ராம் சொல்லுங்க. ராம் மோகன் ராம். Sir, option B, sir. ஆப்ஷன் பாம்பே வாட்? ஓகே, Bombay, sir. பாம்பே. செக் பண்ணுங்க. Correct, sir. Yes, exactly. All the best. Next. Sir, the buoyant force for a floating body passes through the centroid of the displaced volume. The force of buoyancy is a vertical force and equal to the weight of the fluid displaced, sir. இது வந்து ஞானப்பிரகாஷ் தீர்ப்பு சொல்லுங்க. டெக்னிக்கல் நாட்டாமையா. ஞானப்பிரகாஷ். ஞானப்பிரகாஷ். மோகன் ராம் சொல்லுங்க. Sir, option A ன்னு நினைக்கிறேன் சார். A B கன்ஃபியூஸா இருக்கு. ஏதான் நோ கன்ஃபியூஷன். ரெண்டு ரீசன் வந்து அதுதான். எப்பவுமே ஏவா பியா கன்ஃபியூஷன் வரும். ஆனா வந்து இங்க வந்து கன்ஃபியூஷனே தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் பயான் ஃபோர்ஸை பத்தி பேசியிருக்காங்க, அடுத்தது வந்து அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே சார். ஓகே நெக்ஸ்ட். தேங்க் யூ சாம்பியன்ஸ். சோ அடுத்த பிரசன்டேஷன் இருக்கா கோபாலகிருஷ்ணன்? சார் இருக்கு சார். சரி, மறுபடியும் வேற லிங்க் அனுப்புங்க. எங்களை எல்லாரையும் மகிழ்விங்க, டெக்னிக்கலா மகிழ்விக்க தயாரா இருங்க. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. ம்